ॐ मनाबुद्धि अहङ्कार चित्यानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकार
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च संपदं नैव मुक्तिममेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो 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 আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। बाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः वाचि प्रतिष्ठिता। आविहि मेधे वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहस्या। वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहस्या। अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि। अनेनो अदितेनो रात्रं संददामि। गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तमामवतु तद्वक्तारमवतु। तत्माम् अवतु तद्वरमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। पुत्रमातः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। श्रोत्रमात्रः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम्। सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मम ब्रह्म निराकुर्यात्। नमस्तु निराकरणं मे अस्तु। निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु। नमस्ते मयि सन्तु भूते मयि सन्तु।
धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु Om Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishvate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु Yam Karvavahai वीर्यं करवावहै Tejasvino Adhitamastu Ma Vidvishavahai तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै Om Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha श्याम्नमिरः श्यामवरुणः श्याम्नभवत्यार्युमः Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha श्याम्न इन्द्रः बृहस्पतिः श्याम्न विष्णु Namaha Brahmane Namaha Devayu नमः ब्रह्मणे नमः देवाय Eva Pratakshang Brahmasi तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि Swami Vapratakshang Brahma Vadishwami तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि Sitang Vadishwami Satyang Vadishwami रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि Mabatu Tadvakaramabatu अवतु द्वक्तारम् अवतु Mabatu Mamavudvakaram अवतु मां द्वक्तारम् Om Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Bhadran Karne Vishnuam Deva ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा Bhadran Pasema Akshaviyajotra भद्रं पश्येम अक्षभिर्यः Yangai Tusumangshatanubi श्रीयुयाङ्गैस्तुष्मांशतनुभिः Vasiva Devahi Tanga Yatayu
वशी माधवी ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 969তম পর্ব 969। আজ 2025 সালের মার্চ মাসের 9 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 260তম ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ সাবিত্রী, সাবিত্রী জি মাদার। সাবিত্রী সম্পর্কে আজকে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব। তৎসবিতুর বরেণ্যাং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ঋষি প্রার্থনা করলেন যে তোমার যে আদি অকৃত্রিম বর্ণ সেটি তোমার এই সবিতার বর্ণ। নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। আমাদের আনফর্চুনেটলি আমাদের ভারতবর্ষের যারা এমনকি বিভিন্ন মনাস্ট্রির যারা হেড বা এত বিখ্যাত এরকম, তারাও সব ব্রিটিশ স্কলারদের অনুকরণ করেছেন। কয়েকজন ব্রিটিশ স্কলার যেমন বলেছেন তেমন অনুকরণ। সবিতা এবং সাবিত্রু নানাভাবে গ্রামারকে ভিত্তি করে বর্ণনা হয়েছে। আমরা যে বর্ণনার মধ্যে যাব সেটি হলো মৌলিক বর্ণনা, এবং তার সঙ্গে যে সাধন পদ্ধতি আছে তার মধ্যে আমরা আজ প্রবেশ করি। সূচনা করব আমরা সেই সাধন পদ্ধতি। শ্রী অরবিন্দ সাবিত্রী লিখলেন, এটা ওনার অ্যাকচুয়ালি 30 বছর ধরে লেখা। সূচনা হয়েছিল 1916 সালে। তারপর প্রায় 20 বার রিভিশন হয়েছে। শেষ রিভিশন 1940-তে করলেন। তারপরেও উনি ডিকটেশন দিয়েছেন। একেবারেই শেষ দিকে 47-48 এরকম সময়, আমাদের স্বাধীনতার ঠিক ক্রান্তি হয়ে গেল এরকম সময়, আবার তিনি সাবিত্রীর টেক্সটে কিছু পরিবর্তন করেন একেবারে শেষের দিকে, ক্যান্টো 11 ক্যান্টো 10-এ। তার কিছু কারণ আছে। যেটি প্রথমে বলা দরকার, সাবিত্রী কে। মহাভারতে ব্যাসদেব সাবিত্রীর যে পরিচয় দিয়েছেন, আর সেখানে যে পরিচয়ের উৎসর সঙ্গে বর্ণনার মধ্যে যে অংশটি বর্ণনা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশ, তার মধ্যে একটা বিরাট গ্যাপ রেখে পরবর্তী অংশ বর্ণনা ঋষি বৈশম্পায়ন করেছেন। ঋষি বৈশম্পায়নের গাইডেন্সে এই সত্যবান ও সাবিত্রীর উপাখ্যানটি ব্যাসদেব ওখানে লিপিবদ্ধ রেখেছে। প্রথমে বলে রাখা ভালো যে মহাভারতের উপাখ্যানের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের যে বর্ণনা, সেখানে কেমন মিল বা অমিল আছে। ফান্ডামেন্টাল সবটাই মিল, সবটাই এক। ব্যাখ্যাতে এবং বিস্তৃতিতে কিছু অমিল আছে। আর মহাভারতে যেটি উচ্চ আছে, সাধন পথটি যেটি ওখানে শুধুমাত্র ছোট্ট একটি হাফে লাইনে বলা আছে, সেটিকে শ্রী অরবিন্দ ইলাবোরেট করেছে। একদম সিকোয়েন্স ধরে ধরে ইলাবোরেট করেছে, এই জন্য বারবার এর করে ধ্যান করতে হয়েছে। এটি একটি সাধন প্রসূত একটি টেক্সট। অনেকে কবিতা বলেছেন, কাব্য বলেছেন। মহাকাব্য বললেও এটি কম হয়ে যায়। এর ব্যাপ্তি মহাকাব্যের চেয়েও বেশি। মহাকাব্যে থাকে ঘটনার পরম্পরা এবং ঘটনার পরিণতি।
এখানে আছে ট্রান্সেন্ডেন্স, একটা টোটাল ট্রান্সেন্ডেন্সের তত্ত্ব রয়েছে। যেটি প্রথম সাধনে হলো, এই প্রথম সাধনটি অশ্বপতি তার সাধন। অশ্বপতির কথায় ব্যাসদেব তার বর্ণনায় লিখেছেন, গতিষ্মান শক্তিকে আহ্বান করছেন, সূর্যকে আহ্বান করছেন, এই পর্যন্ত। একজন ছোট আঞ্চলিক রাজা, রাজা মানে ওইরকম আর কি, সচ্ছল সেরকম। সাবিত্রী তার কন্যা। সাবিত্রীর যে জন্ম বিবরণ আছে তার মধ্যে অনেক লৌকিক বিবরণের বাইরে অনেক কিছু আছে, আমি ওই প্রসঙ্গে যাব না। সাবিত্রী আসলেন অশ্বপতির যোগে। খানিকটা মিল আছে, মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ ধামে আসলেন নিমাই নামে, তার আগমনের আবাহন করেছিলেন প্রবীণ সাধক এবং মহর্ষি স্থানীয় ভক্তপ্রতিম আবাহন করেছিলেন, তুমি এসো, তুমি এই সকল বিশৃঙ্খলা থেকে, সমস্যা থেকে উদ্ধার করো। অদ্বৈত গোস্বামীর এই সাধন কার্যে রূপ পেল। গৌরাঙ্গ আসলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারেন, তার বাল্যাবস্থা থেকেই উনি চিনতে পেরেছেন। আবার তার লীলা সম্বরণের জন্যও উনি পত্র পাঠিয়েছিলেন চিরকুটের মাধ্যমে গম্ভীরাকালে। বিখ্যাত সবাই জানেন, আউকে কহিও যেন হাটে না বিকায় চাও, আউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউ। চলে গেলেন, লীলা সম্বরণ করে চলে গেলেন। অশ্বপতি সাধন শুরু করলেন, যে সাধন পথ, ভগবানকে আহ্বান করলেন মায়ের রূপে, শক্তিকে আহ্বান করলেন, জগতে উনি ব্রহ্মশক্তিকে আহ্বান করলেন। ব্রহ্মশক্তিকে আহ্বান করলেন অশ্বপতি, যে যোগের মাধ্যমে সারপ্রাইজিংলি এত মানুষ সেখানে পরবর্তীকালে, তখনকার সময়ে তিনি যে ইঙ্গিতগুলো দিয়ে গিয়েছিলেন, মাদারও যে কনভারসেশনে বলেছেন, সারপ্রাইজিংলি কেউ সেটিকে টেক আপ করলেন এখনো পর্যন্ত। আমাদের ভারতবর্ষের যা কিছু তত্ত্ব উত্থিত হয়েছে, তার মধ্যে যেখানে সত্যের বীজ আছে, সত্যের পথের দায় আছে, সেই বীজটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা আর মানুষের কাছে উপহার দেওয়া। তাই আজকের এই সেশনে I am going to talk about a very special method of yoga which was initiated by Ashwapati, which was performed by Ashwapati, and which is one of the highest recommended method according to Sri Aurobindo. আমি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম আমাদের ঋগ্বেদের কিছুটা আর সামবেদের সঙ্গে একেবারেই হুবহু মিলে যাচ্ছে শ্রী অরবিন্দের এই
সাধন পথ, পঞ্চাগ্নি সাধন। আমরা একটু ছোট্ট প্র্যাকটিস আজকে করব পঞ্চাগ্নি সাধনের স্টেপস গুলো শুধুমাত্র বলবার জন্য। সেখানে একটা কথা রইবে, কথা থেকে যাবে, if anyone is interested to pursue that further, I wish to conduct a session one day early in the morning. That session should be early in the morning with properly prepared. যারা ইচ্ছুক শুধু তাদের জন্য, to carry out a 1 hour session on minimum 1 hour, maybe approximately 1 hour 15 minutes session on the Panchagni sadhana. এই পঞ্চাগ্নি সাধনকেই শারদা মা পঞ্চাগ্নি ব্রত করেছিলেন। পঞ্চাগ্নি সাধনটি আমাদের ঋগ্বেদের, আদি ঋগ্বেদের সাধন। এই সাধন তত্ত্ব সামবেদে এসে ঋষি জৈমিনী, ঋষি শাণ্ডিল্য এবং নারদ এরা মিলে সেই সাধন তত্ত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটি ব্রহ্ম সনাতনের সাধন, কিন্তু ভগবানকে আবার রূপবান হতে হয় এই সাধনের মধ্যে। এটা একটা মিক্সড, এটা অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে ভগবানের দ্বৈত বা বহুশ্যাম যে রূপ, তারই একটা মিলন ঘটনা। পঞ্চাগ্নি সাধনের যে ধাপগুলি সেগুলি হলো পঞ্চবায়ুর ধাপ। এর প্রতিটি ধাপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রান্সফরমেশন আছে, প্রতিটি ধাপে সাধন আছে, আর প্রতিটি ধাপের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছে এর মধ্যে যে কোর সাবস্ট্যান্স, সেই কোর সাবস্ট্যান্স আমরা জাস্ট একটু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইঙ্গিতে আমরা ইনিশিয়াল এই পঞ্চাগ্নি সাধনের একেবারেই প্রিফেস টু ইন্ট্রোডাকশন এমন বলা যেতে পারে, এরকম আমরা একটু এখন করব। যারা প্রস্তুত তারা করব। প্রাণায়াম হবে। প্রাণায়ামের পর 5টি ধাপে আমরা অগ্নিব্রত করব। প্রথমে প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ুর যে মন্ত্রকে আমরা ধ্যান করব, মহাপ্রাণায় সাহা, আমরা তখন এটা বলবো, তখন আমরা স্মরণ উচ্চারণ করার দরকার। অপান বায়ুর ধ্যান যখন করব, আমি বলে দেব কোন কোন অঙ্গে আমরা সেটিকে, সেই বায়ুর লিমিটকে নিয়ে যাব আমাদের চেতনার দ্বারা, সেটা বলে দেব। অপান বায়ু প্রাণায় অপানায় স্বাহা। তারপর জ্ঞান বায়ু প্রাণায় ব্যানায় স্বাহা। সমান বায়ু প্রাণায় সমানায় স্বাহা। উড়ান বায়ু প্রাণায় উড়ানায় স্বাহা। সহজ, ভেরি সিম্পল। আমরা প্রথমে প্রাণবায়ুর ধ্যান করবো মাত্র 1-2 মিনিট। দুবার আমরা মোটামুটি দুবার প্রাণায়াম করব। সাধারণ প্রাণায়াম যেমন তেমন, অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিথিং। তারপর আমরা প্রাণবায়ুকে আহরণ। প্রাণবায়ু, you are intaking air from outside. এর ভূমিকা কোথায়? এ আমাদের বক্ষ মার্গ থেকে শুরু করে আমাদের মস্তিষ্কের উপর পর্যন্ত যা যা আমাদের কার্যের অঙ্গাদি আছে, সবকিছুর উপর এর প্রভাব। তাই এর হৃদকেন্দ্র, ফুসফুস,
খাদ্য নালীর উপর অংশ, শ্বাস প্রণালী, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, মস্তিষ্ক, আর আমাদের যে চেতনা, যেখান থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি স্নায়ুমণ্ডলী, সুষুম্না পথ। সুষুম্না পথ যেখানে সে মিশেছে এই অংশ পর্যন্ত আমরা সেটির ধ্যান করব। ওম প্রাণায় স্বাহা, ওম প্রাণায় স্বাহা, ওম প্রাণায় স্বাহা। এই বলে আমরা এখন প্রাণায়াম করছি, সাধারণ প্রাণায়াম, যেমন হয়ে থাকে তেমন যে যার নিজের মতো করতে পারে। দুবার প্রাণায়াম হয়েছে। যিনি করছেন তিনি সোজা বসে আছেন, চোখ বন্ধ আছে। চেয়ারে বসে থাকলে পা দুটি সমান্তরাল ভাবে পিঠের উপর আছে, হাত দুটি দুটি পায়ের হাঁটুর উপরে রাখা আছে, চোখ বন্ধ আছে। এবার আমরা স্বাভাবিকভাবে বায়ু ইনহেল করি, অর্থাৎ আমরা বাতাস নাক দিয়ে টান, মুখ দিয়ে নাক। এই যখন টানবো, নিয়ম আছে 108-এর সাইকেল, সেটি সময় নেই আমাদের, 3বার করলেই হবে। আমরা প্রাণায়াম সাহা, ওম প্রাণায়াম সাহা, ওম প্রাণায়াম সাহা, ওম প্রাণায়াম সাহা বলে বলে আমরা এই বায়ুকে আহরণ করব। এবং আমরা যখন বায়ুটাকে ধারণ করব, বায়ু আহরণ করবার পর বায়ুটাকে ধারণ করব বন্ধ করে, শ্বাস প্রশ্বাসটিকে আপাতত স্থগিত রেখে কয়েক সেকেন্ড। আমরা এবার এই বায়ু একটা আলোর টর্চের মতো মনে করি। সে আমাদের হৃদয়, আমাদের ফুসফুস, আমাদের বক্ষস্থল, আমাদের এবার শ্বাসনালীর উপর অংশ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, চক্ষু, কর্ণ, এসব স্পর্শ করে উপরে মস্তিষ্কে যাওয়ার পথে সুষুম্নার মুখে স্পর্শ করে সে একদম মস্তিষ্কের মধ্যে স্পর্শ করবে অনুমান করে, এবং করতে থাকবে 3বার।
আমরা 3 বার করেছি, একটু বলা প্রয়োজন। ওম প্রাণায় স্বাহা, এটির দ্বারা আমরা মহাপ্রাণের প্রাণশক্তিকে আহ্বান করছি। এই প্রাণশক্তি জগৎ থেকে, মহাবিশ্ব থেকে আসে। প্রাণশক্তি ভগবান তার ব্যবস্থা করেছেন। অন্নাদি থেকে আসে, বায়ু থেকে আসে, মহাশূন্য মহাবোম থেকে আসে। আর প্রাণশক্তির সৃষ্টি হয় চেতনার পরশে। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যায় বলেছেন যেটি একটি পরিপূর্ণতার পথে বারবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি রসদ। রসদটি কি? প্রাণশক্তি আপনার মধ্যে এবার উজ্জীবিত হবে। প্রাণশক্তি যত উজ্জীবিত হবে, জীবনের মধ্যে যা যা অবস্থান রয়েছে, যার যার যা কিছুর অবস্থান আছে, যেগুলি জৈব অবস্থানে আছে, জড় হয়ে আছে, ম্যাটার হয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে এখন রূপান্তর আসবে। ক্রমাগত সেগুলির মধ্যে চেতনা স্পর্শ করবে। ওম প্রাণায় স্বাহা, এটি হলো ঊর্ধ্বাঙ্গের। এবার আমরা অপানায় স্বাহা করতে পারি আরেকবার। আমি শুধু দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি। অপানায় স্বাহা সেটি নিম্নাঙ্গের, বক্ষস্থল থেকে একেবারে নিম্ন পর্যন্ত। প্রাণায় অপানায় স্বাহা। ওম প্রাণায় অপানায় স্বাহা। ওম প্রাণায় অপানায় স্বাহা। পদ্ধতি একই। আমরা প্রাণায়ামের পর আশা করা যায় সবার মন স্থিত হয়েছে। এবার প্রাণায় স্বাহা হয়েছে, এবার অপানায় স্বাহার দ্বারা সমগ্র নিম্নাঙ্গের আমরা স্পর্শ করব। তার উদ্দেশ্যটি কি হবে আগে আমরা করি, তারপর বলব। একইভাবে আমরা বায়ু ইনহেল করব এবং সেই বায়ু যেমন ঊর্ধ্বাঙ্গে স্পর্শ করতে যাচ্ছে সে যাক। এবার যখন আমরা বায়ু রিলিজ করব, তখন আমরা এটা দেখব, এটা ক্রমে ক্রমে এটা হয়ে যাবে। ইট উইল কাম আন্ডার ইউর কন্ট্রোল। একটা সময় যে সমস্ত অন্য অঙ্গ থেকে, নিম্ন অঙ্গাদির মধ্য থেকে বায়ুর স্পর্শ চলে আসবে, তাকে আহ্বান করে নিয়ে এসে রিলিজ করে দেবেন বাইরে, বাইরে পরিত্যাগ করে। তাহলে আমরা 3 বার চেষ্টা করব। একইভাবে সাধারণ ব্রিদিং, সাধারণ ইনহেলেশন। সিটিং ইজ দ্য সেম, ইউর আইজ আর ক্লোজড।
এটা করা হলো। এবার বলছি এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রাণবায়ুকে যখন আনা হয়েছে, প্রাণায়ামের সময় যখনই বাতাস ইনহেল করা হচ্ছে, প্রাণবায়ু অটোমেটিক্যালি প্রবেশ করে যাচ্ছে। প্রথমে আমরা ধ্যান দিয়েছিলাম প্রাণবায়ুর নিজস্ব ক্রিয়ার দিকে, সেটি ঊর্ধ্বাং। অপানয় সাহা যখন অপানবায়ু, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রাণবায়ুকে এবার সমগ্র অঙ্গের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সে সমগ্রটা যাবে না, সেটা সমানে আসবে। সমগ্র অঙ্গের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করা। আর নিম্নাঙ্গগুলি থেকে যে বায়ু বেরিয়ে আসছে সেগুলোকে, যেমন আছে বিজ্ঞানে, যেমন সাকশন পদ্ধতি আছে, বায়োলজিতে আছে, কেমিস্ট্রিতে আছে, তেমন ভাবে যেন ওটাকে টেনে নিয়ে আমরা এবার রিলিজ করে দিলাম, বার করে দিলাম। এটা হলো অপানায় সাপ। ওম প্রাণায় অপানায় স্বাহা। এবার ব্যান বায়ু। ব্যান বায়ু হলো আমাদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যানালিসিস অফ বডি, হিউম্যান বডি করলে জানা যাবে, বা সবারই জানা আছে, যে কতগুলি ফাংশন আছে যেগুলি সমগ্র শরীরকে কানেক্ট করে উইথ ইচ আদার। যেমন ব্লাড ভ্যাসকুলার, রক্তের সঞ্চালন, হার্ট পাম্প করছে, কিডনি পরিষ্কার করে দিচ্ছে, মস্তিষ্ক অব্দি চলে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে, আবার ঘুরছে, পায়ের নখ অব্দি চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও বেশি যদি হয়ে যায়, জমে যায়, মস্তিষ্কে যাচ্ছে, সে স্পর্শ করছে, কিন্তু সেখানে যদি আবার বেশি চলে যায়, জমে যায়, তাহলে অবস্থা জীবনের মধ্যে ক্রাইসিস এসে যাবে। বা কোনো একটি অঙ্গে কোথাও যদি সে জমে যায়, সেখানে ক্রাইসিস আসে। তাই একে সঞ্চালিত থাকতে হবে। ব্যান বায়ু সেই সঞ্চালন ক্রিয়াশীল রাখে। ব্যান বায়ুকে আমরা কিভাবে জানবো? প্রাণবায়ুকে আহরণ করা হয়, অপানবায়ুকে নিষ্কাশন করা হয়। তাহলে ব্যান বায়ু কিভাবে আমরা করব? ব্যান বায়ুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন আমরা প্রাণায়ামের মধ্যে গভীরে প্রবেশ করব, প্র্যাকটিসের গভীরে, তখন একটা ব্যানক ক্রিয়া আছে, এটা যারা প্রাইভেটলি করবে তারা জানবে। সাধারণভাবে আমরা এখন বলছি ব্যানবায়ুর ক্রিয়াটি হবে ছড়িয়ে দেওয়া। কি ছড়িয়ে দেওয়া হবে? না, উভয়ে। প্রাণবায়ুকে ছড়িয়ে দেওয়া, সেটা যেমন পজিটিভ আলো কণাকে আপনি ছড়িয়ে দিলেন। আর অপানবায়ুকে ছড়িয়ে দেওয়াটা কি? যা কিছু নিষ্কাশন করা হলো, সে এবার তার আসবার পথে অন্য যেখানে যেখানে প্যাচেস অফ দ্যাট এয়ার আছে, সেই প্যাচেস অফ দ্যাট এয়ারকে সে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে। তাই ব্যান বায়ু হচ্ছে কানেক্টিং। It's a spiritual, psychological connection among all the cells in the body. Spiritual and psychological together. এই প্রক্রিয়াটি কি হবে? প্রাণ ব্যান ওম প্রাণায় ব্যানায় স্বাহা। ওম প্রাণায় ব্যানায় স্বাহা। ওম প্রাণায় ব্যানায় স্বাহা। যেমন এন্ডোক্রাইন যে সমস্ত সিক্রেশনস হয়, স্যালাইভাল সিক্রেশন হয়, নানা রকম জুসেস সিক্রেশন হয়, আরো বডির ব্যালেন্সের জন্য নানা রকম সিক্রেশন বডির মধ্যে আছে। বায়োলজিক্যাল ব্যালেন্সটা নানা ধরনের ফ্লুইড সিক্রেশনের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। প্রতিটি সিক্রেশনের সঙ্গে সঙ্গে আছে একটা বায়ুর অংশ। ব্যানবায়ু সেই বায়ুটাকে বিশুদ্ধ করে। যেমন থাইরক্সিন যখন থাইরয়েড থেকে নিঃসৃত হয়,
সেই থাইরক্সিনকে পিউরিফাই করে ইন দ্য স্পেসিফিক container of the thyroxine at the specific interval. এমন করে নানাভাবে আছে, যেমন আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেম, যে সেন্ট্রাল সিএনএস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তার থেকে যে পেরিফেরিয়াল যাবে, এই যে জাংশনে ফ্লো অফ নার্ভাস এলিমেন্টস, ফ্লো অফ দি নার্ভাস সিগন্যালস, এটা ডিপেন্ড করে দি purity of the channel through which it flows. The channels are all having some force within. Sometimes it is reciprocal, sometimes it is one way with a invisible kind of bulb. Manovayu is a connecting cord on a psychological and spiritual basis. Ever fourth, Samanavayu. Om Pranayo Samanayo Swaha. সমান বায়ু কতগুলি স্পেসিফিক অর্গানকে নজরে রাখে। দিজ আর ভেরি, যাকে বলা হয় যেগুলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্গানস অফ দ্য বডি, তার সঙ্গে কানেকশন সমানবায়ু। এই কানেকশনস গুলি তারা কিভাবে রাখে, সে কিভাবে রাখে না, সমানবায়ুর কানেকশনটি যখন প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হলো, অপানবায়ু নিষ্কাশিত হলো, ব্যানবায়ু যখন তার সঙ্গে সংযোগ হলো, এর মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট আছে ব্যানের মধ্যে, প্রাণ আছে, অপান আছে। সমান বায়ুর মধ্যেও দুটো কম্পোনেন্ট আছে, প্রাণ আছে, অপান আছে। প্রাণাপায়ন অপানের সংযোগ যেখানে হলো, সে মেজর অর্গানস যেগুলি আছে, স্টার্টিং ফ্রম ব্রেন, দেন আওয়ার cardiac system, respiratory system, the gastro system, the digestive system, and the renal system, excretory system. এই সমস্ত সিস্টেমগুলোকে অ্যালাইন করে সমানবায়ু। যারা মর্নিং ওয়াক বা রানিং করেন, আর নানা ধরনের যোগ আছে, আর যারা সবচেয়ে উপরে যারা মেডিটেশন করে, মেডিটেশনে যতক্ষণ সমানবায়ু অ্যাক্টিভ না হবে তত সময় পর্যন্ত ইউ ওন্ট গেট দ্য রিয়াল স্পিরিট অফ দ্যাট। সমানবায়ু অ্যাক্টিভ হবে বিকজ ইট কানেক্টস the major organs of the body. এই চক্ষুর সঙ্গে কানেক্ট করবে, শ্রুতির সঙ্গে কানেক্ট করবে, পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সঙ্গে কানেক্ট করবে, যাকে বলা হয় অটোনোমাস ফাংশনস, and situational response, the response system in the নার্ভাস সিস্টেম, তাকেও কানেক্ট করবে। ওম প্রাণায় সমানায় স্বাহা। এখানে আমরা কিভাবে দেখব, প্রাণবায়ু যেমন ঊর্ধ্বগামী হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থটসটাকে এবার সমস্ত অঙ্গের মধ্যে নিয়ে চলে যাব। এটা করতে করতে ইউ উইল হ্যাভ দি ক্যাপাসিটি টু স্টে স্লাইটলি লঙ্গার and exercise the thoughts. প্রথম দিকে হবে না, একটু করতে করতে তখন ক্যাপাসিটি এসে যাবে যে ইউ ক্যান স্টে লিটল লঙ্গার and can have these thoughts exercised. সমানবায়ুর এই ক্রিয়া সমস্ত মেজর অর্গানের সঙ্গে হবে, তাই সবগুলোকে আমাদের ভাবনার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। উড়ানো বায়ু শেষটা, পঞ্চম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার সত্যের পথের মার্চের সংখ্যা যারা হাতে পেয়েছেন অথবা ওয়েবসাইটে দেখে নিলেই দেখতে পাবেন, বেদের যে লেখাটি আছে তার
দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে পরপর 4টে স্তোত্র দেওয়া আছে। ঋষিদের সেখানে বর্ণনা আছে উপস্থ বায়ু, উপস্থের উপরে বর্ণনা আছে। উপস্থ হচ্ছে আমাদের যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এই অংশটি, এই অংশে যে যে অর্গান আছে সেই অর্গানগুলিকে সব মিলে উপস্থের প্রভাব আছে। And that creates a major debacle and problem in the spiritual path of a person. এর উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন তত্ত্ব বা তার থিওরি বা তার ফিলসফি বর্ণনা হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ করতে বলেছেন, তিনি আবার যে ভাষায় বলেছেন সেই ভাষাটি রয়ে গেছে, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। অ্যাকচুয়ালি কথাটি হলো কাম কাঞ্চন ত্যাগ। যাই হোক, যেভাবে আছে আমাদের বুঝতে হবে সাধন পথে বাসনা কামনা থেকে উপরে উঠতে হবে। সমাজের মধ্যে সবাইকে বাস করে তাদের পক্ষে সুবিধা, অনেক সুবিধা। যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন, অন্য জায়গায় বাস করেন, অন্যভাবে অন্য ধরনের ফ্যামিলিকে মেনটেন করছেন, তারা হয়তো ভগবানের পূজা জপ দেন, এসবের মধ্যে আছেন, তাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট, অনেক ডিফিকাল্ট। যারা সমাজের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে আছেন তাদের পক্ষে সহজ, বিকজ দে আন্ডারস্ট্যান্ড দি ridiculous path and the ridiculous responses from various corners of the world through experience. জ্ঞানবায়ু কি করে না, আমাদের চেতন শক্তিকে ওখান থেকে মুক্ত করতে চায়। তাই জ্ঞানবায়ুর কাজ হলো যেখানে যেখানে বাসনার, কামনার, ক্রোধ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, এসব যেখানে যেখানে স্টোরড হয়েছে যে যে কারণে, সেই কারণগুলোকে ও হিট করে। কেমন ভাবে? ও প্রাণবায়ুকে সেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যায়, এই জন্য একটা মেসেঞ্জার। একে বুঝতে হলে আরো একটু গভীরে যেতে হবে, তখন বোঝা যাবে। তখন ইউ উইল হ্যাভ দি পাওয়ার অফ মাইন্ড, মনের সেই শক্তি আপনি পেয়ে যাবেন। মনের যে শক্তির দ্বারা ইউ ক্যান এক্সারসাইজ ইয়োর কন্ট্রোল ইন দি বিগিনিং, ইন দি আর্লি স্টেজ। নিজের মনকে তখন নিজে নিয়ন্ত্রণ করবার সামর্থ্য পেয়ে যাবেন। আর ভগবানের কৃপা হলে, ভগবানের পথে যিনি হাঁটবেন, যিনি ভগবানকে জীবনে বরণ করতে চাইবেন, তার কাছে একটি সময় এসে যাবে যখন এটি স্বাভাবিকভাবে তিনি পান। এই সব মিলে হলো পঞ্চাগ্নি ব্রত। এই পঞ্চাগ্নি ব্রতকে আমরা বিস্তৃতভাবে অনেকটা বলা হলো আজকে, কিন্তু আরো বিস্তৃতভাবে আমরা প্র্যাকটিসে একদিন নিয়ে আসবো পরবর্তীকালে। However, if we get at least 10-12 জন যদি উৎসাহী থাকে, সেটি আমাদের সত্যের পথের এই মেসেজ যিনি পাঠান, মিস্টার শান্তিগোপাল হাজরা, তার কাছে যদি মেসেজ আসে, ইন্টারেস্টেড পার্সনস, দোজ হু ওয়ান্ট, তারা যদি জানান যে আই এম ইন্টারেস্টেড, আই এম নট ইন্টারেস্টেড, জানাতে হবে, আই এম ইন্টারেস্টেড জানাতে হবে। যদি কেউ আই এম ইন্টারেস্টেড জানান, and we find that there are some 10-12 people who are interested, then we'll fix a date for that early morning around 5 o'clock to 6, like the same way as we did on the Shivaratri, Shiva Pranam. The same way we'll do our practice dedicated to that, and we'll do organ-centric practice. আমাদের ঋষিরা এটা দেখিয়ে গিয়েছেন কেমন ভাবে জীবনকে একটা, ঋষিরা বলেছিলেন যে
span of life should be 105 years. And this 105 years is an active period of life. Modern life সেটি অনেকটা ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে কাজ করছে because of modernity in our living and the modern requirements of the living. However, we can develop some method wherein we can do somewhat betterment from what we have right now. আমরা এখন একটু ছোট্ট একটা সবিন্দের যে ভাবধারাটি তার মধ্যে ছোট্টভাবে প্রবেশ করব, যেখানে সবিন্দ বলছেন alone he moved, washed by the infinity. Around him and the unknowable above. All could be seen that shuns the mortal eyes. All could be known, the mind has never grasped. All could be done, no mortal will can dare. A limitless movement, feel a limitless peace. In a profound existence beyond this arts, parent or keen to our ideas and dreams, where space is a vast experiment of the soul in an immaterial substance linked to us, in a deep oneness of all things that are the universe of the unknown around. অশ্বতী সাধনে বসেছিলেন, পঞ্চাগ্নি ব্রত অশ্বতী করলেন। অশ্বতীর পঞ্চাগ্নি সাধনের উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি নিজের উন্নতি নিজের কিছুর জন্য করলেন না, অশ্বতী করলেন। অশ্বতীর যোগটি কি না, জগতের মধ্যে ওই ইনফাইনাইটকে জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা, জগতের মধ্যে নিয়ে আসা। ওই ইনফাইনাইট যাকে মর্টাল আই দেখতে পায় না, যার কথা মর্টাল ইয়ার শুনতে পায় না, যার স্পর্শ মর্টাল টাচ নিতে পারে না, যাকে মন দিয়ে মর্টাল মাইন্ড গ্রাস্প করতে পারে না, যে লিমিটলেস, যার মুভমেন্ট ধরা যায় না, জানা যায় না, বোঝা যায় না, জানা যায় কিন্তু বোঝা যায় না, তার এই যে প্রফাউন্ড বিপুল যে অস্তিত্ব, এই প্রফাউন্ড অস্তিত্বের মধ্যে তিনি কি করবেন তাহলে? Alone he moved and washed by the infinity around him and the unknowable above. সে অসীম মহাশূন্যে সেই যে তিনি বিশ্ব চেতন রূপে তিনি দেখছেন, সেই বিশ্ব চেতন পরম শিব তিনি এখন দেখছেন রূপবিহীন, আর একা হেঁটে চলেছেন আপনি। অশ্বতী একা হেঁটে চলেছে জীবনের পথ দিয়ে। অশ্বতী আহ্বান করবেন, out of the voiceless mystery of the past, in the present ignorant of the forgotten bonds, these spirits met upon the roads of time, yet in the heart their secret conscious selves at once aware grew of each other's world. The soul gives call to the
cosmic soul for emergence. এই সোল তখন কসমিক সোলকে ইমার্জেন্সির জন্য আহ্বান করবে, অশ্বতী আহ্বান করবে, কসমিক সোলকে আহ্বান করবে। এমার্জেন্স যদি হতে হয় তাহলে তার মায়ের রূপে আসবে, সে ক্রিয়েট করবে, সে গড়ে তুলবে, সে পথ দেখাবে, সে রচনা করবে উদাহরণ, এক্সাম্পল, সে জীবনকে গড়ে দেবে, সে জীবনের কাছে এক নতুন বার্তার আহ্বান নিয়ে আসবে, সে নতুন জীবন ওখানে করে দেবে, প্রস্তুত করে দেবে। সাবিত্রী আসলেন, অশ্বতীর আহ্বানে সাবিত্রীর আগমন, বিশ্ব চেতনের সৃষ্টি সাবিত্রী। সাবিত্রী মহাপ্রজ্ঞাবান, জন্ম থেকেই পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী। সাবিত্রী অত্যন্ত সাহসী, পরিপূর্ণ চেতন, আর পরিপূর্ণ তার মেধা প্রতিভা। অশ্বতী বললেন, সাবিত্রী, তুমি এবার সত্যকে খুঁজে নিয়ে এসো। To search the truth for life. সাবিত্রী বেরিয়ে পড়লেন। সাবিত্রীর দীপ্ত উজ্জ্বলে হিমালয়ে উন্মোচন করলো নিজের গহ্বর গুহাগুলি। হিমালয়ের শিখরে তিনি দেখলেন সাধনরত সেই প্রতিভাকে, যে শুধু সত্যের সাধন করে চলেছে, এক তরুণ যুবক, সত্যবান। দুম্মৎসেন তার পিতা, তিনিও সাধন করছেন মনের সাধন। দুম্মৎসেনের সাধনটা কি? অশ্বতীর সাধন হলো ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ট্রান্সেন্ডেন্স অফ দি এন্টায়ার ক্রিয়েশন। দুম্মৎসেনের সাধন হলো মনের জাগরণ, মনের উন্মোচন, মনের মালিন্য ধুয়ে মুছে চলে যায়, মন বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। দুম্মৎসেন, তাই চন্দ্রমা হিসাবে দুম্মৎসেনের তুলনা, সূর্য হিসাবে অশ্বতীর তুলনা। সাবিত্রী এই সূর্য এবং চন্দ্রমাকে একত্রিত করলেন, সত্যবানকে সহচর করে, সহযোগী করে। এবার যাত্রা শুরু হয়েছে। By the first call of a delightful voice and the first vision of the destined face, as when being cries to being from in depths behind the screen of the external sense, and strives to find the heart-dissolving words, the passionate speech revolving the soul's need, but the mind's ignored waves the inner side. সাবিত্রী বললেন, তুমি মনের প্রজ্ঞানী চিঠি যে সাধনে নেমেছ দুম্মৎসেন, তুমি এখন তাকিয়ে দেখো, মনগুলি আবরণ রয়েছে, মনগুলিকে আবরণ থেকে বার করতে হবে। সব মনে মনে আবরণ রয়েছে, ওই আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই মনগুলিকে ভগবানকে চয়েস করতে হবে সত্যি করে, ভগবানকে তাদের ভালোবাসতে হবে সত্যি করে, ভগবানের সঙ্গে উন্নীত হতে হবে সত্যি করে, ভগবানের সঙ্গে যুগপথ চলতে হবে সত্যি করে। বললেন, only a little breaks through our arms mid bonds, so now we meet in momentous hour,
So utter recognition in the depths, the remembrance lost, the oneness failed, and then again missed. What to do now? মনে হয়েছিল এই বিশাল সেই বিশ্বচেতন মহাচেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, আবার পরে সেই মনে হওয়া থেকে সরে আসা হয়ে গেল। তাহলে কি হবে? কোয়েস্ট শুরু হলো। সাবিত্রী নিজেকে এবার মেলে ধরলেন। সত্যবানকে যখন যম রিলিজ করে দেবেন, তখন সাবিত্রীকে উনি অনুরোধ করলেন যে তুমি মানবের জন্য তোমার বার্তা বলো, তুমি মানবের কাছে তোমার যে বার্তা সেটিকে বলো। সেই বার্তা শুনলেন যম। সাবিত্রীকে তিনি বলছেন, the final words came from Yama, Lord of Day. Who hunts and sieges me, my captive grows. This shalt thou henceforth learn from thy heartbeats. Forever, O beautiful slave of God, O lusher of my rapturous winding notes, become my chord of universal love. The spirit ancient, my face to face the delight of the supreme, of creation's oneness, and the sweetness of truthful being. क्या বলছেন, তুমি স্বয়ং সেই ভগবান যেমন মধু, তুমি স্বয়ং সেই মধুময় হয়ে গিয়েছো। তুমি সেই বিশ্বচেতনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছো। তুমি এবার সবাইকে আহ্বান করেছো বিশ্বচেতনের সঙ্গে একাত্ম হতে। And all my endless forms and divine souls, O mind, grow full of eternal peace. O world, cry out the immortal litany. It is the golden tower, the flame child is now going to born in your heart. তোমার হৃদয় মাঝে এবার সেই আলোক শিখার নতুন পরিচয় আসবে। দিব্য অগ্নি এবার নতুন পরিচয় তোমার হৃদয় মাঝে ফুটে উঠবে। দিব্য অগ্নি, ভগবত অগ্নি তোমার মাঝে এবার বেড়ে উঠবে, তোমাকে ধারণ করবে। Descend to life with him thy heart desires. O সত্যবান, O luminous Savitri, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a hazed creation shut from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth beings to immortality. তুমি এই জগতের সবাইকে এবার তুলে ধরো, তাদেরকে তুমি ধারণ করো, এগিয়ে নিয়ে এসো। জগতের মাঝে ভগবানকে তুমি এবার প্রতিষ্ঠা করো। ও সাবিত্রী, thou art my spirit's power, the revealing voice of my immortal world, the face of truth upon roots of time, pointing to the souls of men, to the roots to God. সাবিত্রী, তুমি সেই দিব্য অগ্নি শিখা, তুমি সেই দিব্য চেতন,
তুমি সেই দিব্য অগ্নি শিখা শিখা দিব্য চেতন হয়ে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে চলেছ। তুমি সেই আলোকের বার্তাবহ, তুমি স্বয়ং সেই আলো। তুমি জগতের মাঝে বিশ্ব চেতনকে তুমি এবার ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে উন্নীত করে দাও। তুমি ব্রহ্ম চেতনকে জগৎ চেতনের সঙ্গে উন্নীত করে দাও। ডুয়াল পাওয়ার, সেটি দিয়ে তুমি ভগবানকে জগতের মধ্যে ফুটিয়ে তোলো। ভগবানের চেতনকে, ব্রহ্ম চেতনকে তুমি জগতের মাঝে ফুটিয়ে তোলো। You shall be born into man's dubious hours in forms that hide the soul's divinity and show through the veils of the arts, doubting here, my glory breaking as through clouds are broken by sun. Then shall be embodied being, live as one who is a thought, a wheel of the divine, a must-have robe of his divinity, an instrument and a power of the God's force upon earth. A point or line drawn in the infinite, manifest of the infinite, the imperishable. তুমি ফুটিয়ে তোলো, তুমি জাগিয়ে তোলো, তুমি এগিয়ে নিয়ে যাও, তুমি অগ্নি সূচনা করো, তুমি সেই আলোক রচনা করো। তুমি জীবনের মধ্যে সেই ব্রহ্ম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমি জীবনের মধ্যে সেই ব্রহ্ম সত্যকে পুষিয়ে দাও। ব্রহ্ম সত্য পালন করবে সবাই, ব্রহ্মচেতন পথে এগিয়ে চলবে সবাই। জগতের মাঝে তুমি নবীন বার্তা প্রবর্তন করো, তুমি সেই নবীন বার্তাকে জগতের মাঝে এগিয়ে নিয়ে চলো। বলছেন, the body, intuitions, instruments, all arts shall be the spirit's manifest form, hidden no more by the body and the light. An uttering hand shall shape event and act. The spirit's force, the spirit's eyes look through the nature's eyes, and force shall occupy the nature's force. The art shall be the field and the camp of God. এই জগৎটাকে ভগবানের শিবির করে তোলো, জগতের মধ্যে ভগবানের বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করো, এই জগতের মধ্যে ভগবানের দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দাও, দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ছড়িয়ে দাও। এই প্রকৃতির যে প্রাকৃতিক দৃষ্টি, তাকে তুমি ভাগবতী দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করো। তুমি জগতের মধ্যে সেই ব্রহ্ম জীবনকে প্রতিষ্ঠা করো। রাজা অশ্বতারিণ তার কাছে এসেছিলেন ঋষি সত্যকাম। চতুষ্কল ব্রহ্মকে তিনি জেনেছেন, জগতের মাঝে উপহার দিয়েছেন। রাজা অশ্বতারিণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী রাজা। আর একজন রাজর্ষি সত্যকাম চতুষ্কল ব্রহ্মের অধিকারী, 4টি বেদের আঙ্গিকে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন করেছে। এবার দুজনের মধ্যে সংলাপ হচ্ছে। ঋগ্বেদ,
সংলাপ সামবেদ ডিটেলস করবে, সংলাপ যজুর্বেদ ব্যাখ্যা করবে। চারটি উপায়ে সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, চতুষ্কল্প, প্রকাশনবাদ, অনন্তবাদ, জ্যোতিষ্মান, আয়তনবাদ। চারটি ডাইমেনশন থেকে প্রকাশনবাদ। হর্ষতারিফ বললেন প্রকাশ কি কিনতে হবে? নানা দিকে প্রকাশ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বে, নিম্নে, চতুষ্পাশ। কি প্রকাশন? ব্রহ্মবার্তা, ভগবানের বার্তার প্রকাশন। কে প্রকাশ করবে? ভগবানই প্রকাশ করবে, ভগবান স্বয়ংই প্রকাশ করবে। তিনি সেই রূপ ধারণ করে প্রকাশ করবেন। প্রকাশন বললেন সত্যকাম, তুমি এবার বলো অনন্তবান কিভাবে হবে? সত্যকাম বললেন এই পৃথিবী, এই অন্তরিক্ষ, ওই নৌ, এই সমুদ্র আর ওই বায়ু, সবের মধ্যে ব্রহ্মবার্তা ছড়িয়ে যাবে। হর্ষতারিফ বললেন এবার বলো কেমন করে ছড়িয়ে যাবে? বললেন যখন মাতা সেই ব্যক্তির কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সাবিত্রীকে ইয়াম তাই বলবেন, এই সাবিত্রী তুমি সেই জগন মাতার সেই রূপ, তুমি সেইটিকে প্রতিষ্ঠা করো। এই ব্রহ্মবার্তা তুমি জগতের সর্বত্র তুমি স্থাপন করো। তুমি সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো সমগ্র সম্মিলনে প্রতিষ্ঠা করো। তুমি জগতের সবকিছুকে অতিক্রম করে এই প্রকৃতির যে মন, এই বিশ্বের যে মন, এই মানবিক যে মন, সেই মনের মাঝে তুমি রূপান্তর নিয়ে এসো। ব্রহ্মচেতনের দ্বারা মানবের চেতনকে তুমি উজ্জীবিত করো। জাগতিক দৃষ্টিকোণের পটভূমিকে সরিয়ে সেখানে তুমি ব্রহ্মসত্যকে প্রতিষ্ঠা করো। বললেন আচ্ছা হর্ষতারিফ, তুমি তাহলে জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মের কথা বল। বললেন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ আর ঋতগ্নি, হৃদয়। হর্ষতারিফ বললেন চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, হৃদয়, হৃদ অগ্নি, হৃদকান্দরস্থ অগ্নি। কেমন করে এটা যুক্ত হবে? এরা যুক্ত হবে ব্রহ্মচেতনকে আহ্বান করে। ব্রহ্মচেতনকে আহ্বান কোথায় করা হলো? অশ্বপতির যোগে যে পঞ্চাগ্নির ব্রত হলো, এই পঞ্চাগ্নির ব্রতে যে বায়ুকে আহ্বান করা হচ্ছে অন্তরে, যে বায়ুকে আহরণ করা হচ্ছে অন্তরে, সেই বায়ু অন্তর মাঝে ব্রহ্মবার্তা নিয়ে আসছে। তাই তো পতঞ্জলি মহারাজ সাধন মাকে প্রতিষ্ঠা করলেন এই তত্ত্ব। বললেন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। মৈত্রী,
তুমি কিভাবে তোমার মনকে মৈত্রীপূর্ণ করবে? পতঞ্জলি বললেন, তুমি যখন সাধনে বসেছো, প্রাণায়াম হয়েছে, তোমার মন স্থির হয়েছে, চেতন স্থির হয়েছে, এবার জীবনের মাঝে যে বিশ্ববায়ু প্রবেশ করছে, প্রাণবায়ু, এই প্রাণবায়ু ব্রহ্মচেতনকে আহ্বান করে নিয়ে আসছে। তুমি এবার ক্রমশ সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হও, ক্রমশ 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 তুমি সেই উপলব্ধির দিকে এগিয়ে চলো। যে প্রাণবায়ু তোমার প্রাণের সঞ্জীবনী, সেই প্রাণবায়ু তোমার মাঝে ব্রহ্মবার্তা নিয়ে আসছে। ব্রহ্মবার্তা তোমার হৃদয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। শ্রী অরবিন্দ বললেন, কোষে কোষে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মহাপ্রভু সংলাপ করলেন বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে সংলাপ। সার্বভৌম বেদান্তের তত্ত্ব থেকে এসেছেন। সার্বভৌম বললেন, ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত, তাকে জানা যায় না, দেখা যায় না, কিন্তু তার মধ্যে, মনের মধ্যে অনুভব হয়েছে সামনে যিনি আছেন, তিনি সেই। মহাপ্রভু বললেন, তুই সেই। বুঝিয়ে দিলেন সেই যে তিনি জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সর্বত্র বিরাজিত হয়ে আছেন, সেই যে যিনি পরম পুরুষ হয়ে বিরাজমান হয়ে আছেন, সেই যে যিনি মহাবিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই যে তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছেন, সেই তিনি আবার জগতের মাঝে রূপ ধারণ করে থাকতে পারেন। তাই সাবিত্রীকে বললেন, তুমি জগৎ মাতার সেই পরিচয় নিয়ে তুমি জগতের মাঝে এই ব্রহ্মসত্যের যে অগ্নিদীপ্তি, যে আলো, যে ব্রহ্ম আলো, সেটাকে ছড়িয়ে দাও। সত্যবান চতুষ্কল ব্রহ্মের আয়তনবান বা আশ্রয়বান ব্রহ্ম দুজনেই তখন ব্যাখ্যা করলেন প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, আর সত্যকাম বললেন হৃদয়। অশ্বতারিম প্রশ্ন করলেন হৃৎকেন্দ্র। সত্যকাম বললেন সমগ্র হৃদয়। সমগ্র হৃদয় কি হবে? ভগবানকে নিবেদন করা। হৃদয় ক্ষেত্র কি? তা ভগবানের জন্য হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি। প্রেমাভক্তি কি? প্রেমাভক্তি হলো ভগবানের প্রতি একেবারেই নিবেদিত প্রাণমন হৃদয়। এমন অবস্থায় যে ভক্তি সঞ্চার হয়েছে, নির্ভেজাল সত্য এক ভক্তি, এই হলো প্রেমাভক্তি। সত্যকাম বললেন তাই পঞ্চপ্রদীপ হলো হৃদয়। হৃদয়ে তুমি তাকে বরণ করে দাও। সাবিত্রী এই হৃৎকেন্দ্রের আশ্রয়টি ফুটিয়ে তুললেন। ঋষি বললেন তৎসবিতু বৃণিমহে, তৎসবিতু বৃণিমহে শ্রেষ্ঠম সর্বধাতমম প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষু তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যতি আদিত্য তৃপ্যাতি আদিত্যে তৃপ্যতি গৌ তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্যাম ইহ চ গৌ চ আদিত্যः চ অদিতিষ্ঠতः তৎ তৃপ্যতি ব্রহ্মচেতন আদিষ্ঠান।
ঋষি বললেন, তুমি যখন এই চেতনাকে আহ্বান করে অঙ্গে অঙ্গে প্রতিষ্ঠা করবে, তখন ব্রহ্মচেতন তোমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাগ্রত হয়ে যাবে। ঋষির সাধনে সেটি ধরা পড়বে। ঋষি সেই সাধন প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন, সাবিত্রীকে সেই পটভূমিতেই আহ্বান করেছেন। আর সাবিত্রীকে এই জগৎ মাতৃকার সেই আলোক, তিনি সেই জগতের মধ্যে আলোক, চেতন আর সত্যের প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন, প্রতিষ্ঠা করছেন, প্রতিষ্ঠা করেছে এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি এই চেতন দ্বার উন্মোচন চান, তিনি কৃপা প্রাপ্ত হন। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। मनोषि प्रतिष्ठिता मनवे वाचि प्रतिष्ठिता प्रहसिहा वेदस्वामिष्ठः श्रुतामि मां प्रहसिहा मुनिनोदितेन अहोरात्रां संददामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्त्वामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। शांति शांति। ओम आगन्तु मम अंगानि वासनः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वासनः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् ब्रह्मो निराकुर्यात् मां ब्रह्मो निराकरो निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। धर्मसे मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शान्ति
शांति शांति Om Shanti, Shanti Om Purnamada Purnamidang Purnat Purnam Udachyate Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnamadaya Purnamiva Avashishvate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishyate Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu Om Sanavatu Sanavunatu Satyam Karvavahui Saviryam Savyam Karvavahi Tejasvino Adhitamastu Ma Vidvishavahoi Tejasvino Aditamaso Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Ariyo Maha Om Shanamitraha Shangarunaha Shangavati Ariyama Shangno Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha Shangna Indra Shamna Indra Brihaspati Shamna Vishnu Urukrama Devayu Namaha Nama Brahmane Brahmane Namaste Vayu Amiva Pratyaksham Brahmasi Tamiva Pratyaksham Brahmayashi Swamiva Pratyaksham Brahma Vadishwami Swami Tamiva Pratyaksham Brahma Vadishami Sritang Vadishwami Satyang Vadishwami Sridham Sai Vadishami Satyam Vadishami Tamavatu Tadvakaramavatu Tatmam Tatmam Avatu Tadvaktaramavatu Avatu Mama Bhakara Avatu Mam Avatu Bhaktaram Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Bhadran Karni Vishnu Deva Om Bhadram Om Bhadram Karne Vishram Deva Karpushima Shobhyayotraha Bhadram Bhadram Dashima Shaviyotra Tirayam Goim Kusumang Satanuvi Tiruyam Govitu Shubham Shatanuhi Ashima Devahitang Yatayu Vashima Devahitam Yatayu Shanti 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 Om Om Shanti 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন মাত্র 2 মিনিট ধ্যান এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা যেখানে বন্ধ করছি, আমরা আবার মিলিত হব আগামী রবিবার সন্ধ্যা 5:30টায় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাইকে নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। প্রণাম নেবে স্যার।